دہلی کی عصمت ریزی و بہیمانہ قتل کی وکٹم 22 سالہ دیش کی بیٹی کو انصاف دلانے کا مطالبہ کرتے ہوئے ضلع عادل آباد کی عوام نے نرمل میں کینڈل مارچ نکالا۔ قومی دارالحکومت دہلی میں سول ڈیفنس میں تعینات دیش کی بیٹی کی عصمت دری کے بعد بہیمانہ قتل کے معاملہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ہر طرف غم و غصے کا ماحول پایا جاتا ہے۔ دیگر ملزمان کی عدم گرفتاری اور پولیس کی تساہلی کے خلاف عوامی سطح پر شدید ناراضگی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ نوجوانوں نے نرمل کی جانب سے متوفیہ مقتولہ و مظلومہ دیش کی بیٹی اور اس کے افراد خاندان کے ساتھ یکجہتی اظہار یگانگت کے لیے کونسلر عمران اللہ خان کی قیادت میں ہفتے کے روز بعد نماز مغرب منی ٹینک بند نرمل پر کینڈل مارچ نکالا گیا۔ مارچ میں بلا کسی تفریق بھید بھاؤ عوام نے دیش کی بیٹی کے مجرموں، دہلی پولیس، مرکزی حکومت اور گودی میڈیا کے خلاف جم کر نعرے بازی کی۔ اس موقع پر مفتی احسان شاہ قاسمی صدر صراط مستقیم سوسائٹی نرمل نے اپنے صحافتی بیان میں دیش کی بیٹی کے ساتھ پیش آمدہ اس وحشیانہ، ظالمانہ اور بہیمانہ واقعے کو بیٹی بچاؤ کا کھوکھلا نعرہ اور مرکز کی بی جے پی حکومت پر ایک سیاہ دھبا قرار دیا اور کہا کہ جب قومی دارالحکومت دہلی میں سول ڈیفنس میں ملازمت کرتے ہوئے دیش کی بیٹی کے ساتھ یہ واردات پیش آ سکتی ہے تو پھر عام لڑکیاں کہاں محفوظ رہیں گی۔ اس لیے حکومت، پولیس اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ کیس کی سی بی آئی جانچ کے ذریعے واقعے میں ملوث دیگر ملزمین کو بھی انصاف کے کٹگرے میں لایا جائے اور نربھیا ایکٹ کا استعمال کرتے ہوئے گھناؤنے جرم کے مرتکبین ملزمین کے خلاف سخت سے سخت عاجلانہ کارروائی کی جائے۔ نیز دیش کی بیٹی کے افراد خاندان میں سے ایک فرد کو سرکاری ملازمت فراہم کرنے کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا۔ کانگریس پارٹی کے لیڈر سید متین نے دیش کی بیٹی کے ساتھ ہوئے ظلم پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نرمل تلنگانہ کی عوام کی مانگ ہے کہ مرکزی حکومت دیش کی بیٹی کے مجرمین کے چہروں پر پڑے نقاب کو ہٹاتے ہوئے انہیں سر عام پھانسی پر لٹکائے تاکہ مستقبل میں ملک کی کوئی اور بیٹی ایسی درندگی کا شکار نہ ہو۔ اس موقع پر صدر کانگریس کمیٹی جنید میمن، الطاف خضر، عبدالشائز، عمر سجاد حسین، حافظ عبدالعزیز، مفتی توصیف مظاہری، شیخ عقیل، عثمان یافعی کے علاوہ نوجوانوں نے نرمل کی کثیر تعداد موجود تھی۔ آج یہاں پر مسلمانوں بلکہ نرمل کے شہریوں کی طرف سے جو احتجاج منظم کیا جا رہا ہے، کینڈل مارچ نکالا جا رہا ہے، وہ 26 اگست کی رات میں جو دہلی میں سول ڈیفنس میں جو تعینات کی ہماری ایک بہن دیش کی بیٹی رابعہ سیفی، اس کے ساتھ بہیمانہ قتل ہوا، اس کی عصمت ریزی کی گئی اور ظالمانہ اور بہیمانہ اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا اور پورے انسانیت کو شرمسار کر دینے والا واقعہ پیش آیا۔ رابعہ کی نہ صرف عصمت ریزی کی گئی بلکہ اس کے جسم کے جو پارٹس ہوتے ہیں وہ پارٹس کو کاٹ دیا گیا ہے اور جسم کے پارٹس کو پارٹ کو کاٹ کر اس کو درندگی کا شکار بنایا گیا ہے۔ اور یہ واقعہ دہلی میں پیش آیا جہاں انصاف کا مندر ہے اور جہاں پر پی ایم رہتا ہے اور جہاں پر صدر جمہوریہ رہتا ہے اور جہاں یہ ہماری رابعہ بہن کوئی معمولی بہن نہیں تھی بلکہ ڈپارٹمنٹ کی تھی، وہ ڈپارٹمنٹ جو ملک کا رکھوالا کہلاتا ہے، اس کے ساتھ جب یہ ہوا ہے تو آپ اندازہ لگائیے اس ملک کی عام بیٹیوں کا کیا حال ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بی جے پی گورنمنٹ کا، سینٹرل گورنمنٹ کا بیٹی بچاؤ کا نعرہ کھوکھلا اور یہ واقعہ سینٹرل گورنمنٹ کے بیٹی بچاؤ نعرہ لگانے والوں کے منہ پر ایک زبردست تماچا۔ ہمارا مانگ ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ رابعہ کو انصاف دلایا جائے۔ رابعہ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، کتنی پیسیں نکلی ہوں گی، کتنا درد ہوا ہوگا، آج اس کے والدین پر کیا بیت رہی ہوں گی۔ آج 8 دن ہو گیا مسلسل، 8واں دن ہے آج، لیکن آج تک دلال میڈیا نے، نیشنل میڈیا نے اس کو اپنی بحث کا موضوع نہیں بنایا۔ دلال میڈیا اگر اس کو بحث کا موضوع بناتا تو جو ایک مجرم پکڑا گیا ہے اس سے سچ کو اگلوایا جا سکتا تھا، لیکن ایک مجرم کے گرفتار ہونے کے باوجود اب تک سچ سامنے نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی پشت پناہی اس کو حاصل ہے، دلال میڈیا کی پشت پناہی اس کو حاصل ہے۔ دلال میڈیا بھی رابعہ کا مجرم ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ رابعہ کے گھر والوں کو انصاف دلایا جائے اور ان کی چیخوں کو سنا جائے اور رابعہ کے گھر والوں کو 1 کروڑ کا معاوضہ دیا جائے، اس کے گھر کے کسی ایک فرد کو
सरकारी मुलाजमत दी जाए और फास्ट ट्रैक अदालत में मुकदमा चलाया जाए और सीबीआई की जांच कराकर जितने मुजरिम इसके पीछे छुपे हुए हैं उनको बरसरेआम लाया जाए और उनको फांसी दी जाए। निर्भया एक्ट के तहत यहाँ पर जो मुनज़्ज़म एहतजाज किया जा रहा है, ये पूरा एहतजाज राबिया के गम में, राबिया के घर वालों के गम में बराबर का शरीक है। हमारी मांग है, हम इस तरह से बराबर मुतालबा करते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे उस वक़्त तक जब तक के राबिया के घर वालों को इंसाफ न मिले। सूर्यापेट तिरमलगिरी के टीआरएस एमएलए गादेरी किशोर ने दलित बंधु स्कीम पर अमलावरी पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाया और सीएम केसीआर से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि सीएम केसीआर की स्कीमों से मुताल्लिक़ गैर मामूली फ़ैसलों की वजह रियासत तरक्की की सिमत गामज़न है। उन्होंने सीएम को गैर मामूली शख्सियत का हामिल करार दिया। उनकी क़यादत में दलित बंधु स्कीम पर सूर्यापेट तिरमलगिरी पायलट प्रोजेक्ट की असास पर अमलावरी पर मुकामी अवाम में मसरत पाई जाती। वाज़ेह रहे कि अलहदा तेलंगाना के बाद रियासत तेलंगाना कोरोना की मुज़र वबा से नबरदाज़मा होते हुए मुश्किल हालात के बावजूद तेज़ी से तरक्की की सिमत आगे बढ़ रहा है। चुनांचे सीएम केसीआर की सरपरस्ती में मुकामी एमएलए गादेरी किशोर की जानिब से इलाके की तरक्की के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर अमलावरी की जा रही है। दलित बंधु स्कीम के निफाज पर मसरत से सरशार गिरिजनों की जानिब से उनकी तस्वीर को दूध से नहलाया जा रहा है। इस सिलसिले में आबपाशी व दीगर मनसूबों पर भी मौसर अंदाज से अमल किया जा रहा है। किसान कायद राकेश टिकैत की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत की तीनों ज़रई क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा कर रहे संयुक्त किसान मोर्चे के ज़ेर एहतमाम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत का सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे इनेक़ाद अमल में आ रहा है, जिसमें मुख्तलिफ़ किसान तंजीमों के ज़िम्मेदारान कायदीन खुताब करेंगे और एग्रीकल्चर क़वानीन की खामियों और इससे होने वाली नुकसानात से वाकिफ़ करवाएंगे। वाज़ेह है कि मुस्तक़बिल क़रीब में यानी तकरीबन 5 माह बाद यूपी और उत्तराखंड में इंतख़ाबात मुनक़िद होने वाले हैं। इनके पेश नज़र किसानों की महापंचायत इंतख़ाबी बुगुल समझी जा रही है। इस महापंचायत में 20 किसान कायदीन के अलावा दीगर 20 अफराद भी खिताब करेंगे। किसान तंजीमों का दावा है कि इस इजलास में तकरीबन 5 लाख किसान शामिल होंगे, जिसमें काबिल ज़िक्र योगेंद्र यादव, दर्शनपाल, बलबीर विजय वाला भी महापंचायत के हिस्सा बनेंगे। इसे राकेश टिकैत का गढ़ और शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा रहा है। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे स्टेज पर किसी भी सियासी कायद को इजाज़त नहीं दी जाएगी, वहाँ सिर्फ किसान रहेंगे। माना जा रहा है कि किसान संयुक्त मोर्चा मज़कूरा दोनों रियासतों में इंतखाबात के पेश नज़र छोटी बड़ी सभाओं के ज़रिए बीजेपी के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में डीएम सुहास के बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीतने पर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद दी और फ़ोन पर बात करते हुए उन्हें कलीग कहा और उनके खेल पर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस दौरान डीएम सुहास ने पीएम मोदी से हुई गुफ्तगू पर फ़ख्र का इजहार किया। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सेवा और खेल का अद्भुत संगम, सुहास ने बेहतर खेल के ज़रिए मुल्क का नाम दुनिया भर में बुलंद कर दिया। सुहास ने बैडमिंटन के फाइनल मुकाबले में फ्रांस के खिलाड़ी से हार का सामना करना पड़ा। इस तरह भारत ने ताहाल 18 मेडल जीत लिए, जिनमें 4 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। इस तरह बैडमिंटन में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल मिल चुका है। सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह की मौजूदगी में तारीखी करबी आंगलांग समझौता हो गया। दिल्ली में शुरू त्रिपक्षीय बैठक में आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा और करबी तंजीम संगठनों के कायदीन ने माहदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि मोदी हुकूमत ने 10 साल के अरसे से चले आ रहे देरीना हल तलब मसले को हल कर दिया। समझौते के बाद 5 से ज़ायद संगठनों के तकरीबन 5000 कैडेट्स ने हथियार डालकर खुद सुपुर्दगी इख्तियार करते हुए कौमी धारे में शमूलियत इख्तियार की। आंग लांग समझौते के तहत आसाम हुकूमत ने 5 साल में इलाके की तरक्की के लिए 1000 करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया।